हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या शेवटच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? तर आपण बघितलं की न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आणि त्याचं डेरिव्हेशन. न्यूटनने जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत मांडला, तर या सिद्धांतामध्ये त्याला केपलरच्या तिसऱ्या लॉची भरपूर मदत झाली. सेंट्रिपेटल फोर्स आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ह्यांचा ताळमेळ साधून न्यूटनने हे डेरिव्हेशन जगासमोर मांडलं. काय होतं हे डेरिव्हेशन हे आपण बघितलं. तर त्याला थोडंसं रिवाइज करूयात आणि मग पुढे सरकूयात. व्हॉट इज न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन? Every object in the universe attract every other object with a definite force. This force is directly proportional to product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of distance between them. That was the Newton's universal law of gravitation. Suppose two bodies, two objects m1 and m2 having a particular mass and d is the distance between them, then this formula can be deduced as F is directly proportional to m1 m2 upon d square. If you want to remove that proportionality sign, you have to put equal to sign, then you must get a constant. So the formula becomes F is equal to G, capital G, m1 m2 upon d square, where G is the gravitational constant. This is the universal gravitational constant. And the value of the G was discovered by Henry Cavendish was 6.673 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. हे आपण शिकलो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की हे लॉ डेड्यूस करताना, हे इक्वेशन मांडताना v is equal to distance travel upon time taken. As the object is moving in a circular, therefore the angular momentum is there, and also circumference is, distance travel is a circumference, so 2 pi r upon t. F is equal to mv square upon r. How this equation comes? It is because of angular momentum that we have studied. So F is equal to mvr upon mv square upon r, and value of v is equal to 2 pi r upon t. So 2 pi r upon t is a square. Then we square it, bracket square it, and write down it again after cancelling, and what comes, it is multiply and divide by r square. We get 4m pi square r upon t square into r square upon r square. For a sake of convenience, we put t square on this side and r square on this side. We get 4m pi square upon r square and r into r square r cube upon t square. But according to the Kepler's third law of motion, third law of planetary motion, r cube upon t square, that is t square upon r cube is equal to k. But here the case is reverse, that is t square is in the denominator and r cube is in the numerator, so it becomes 1 upon k, and finally our equation becomes F is equal to 4m pi square upon r square into k. But 4m pi square upon k, this whole term is constant, and therefore this r square means the mean distance of planet to the sun is responsible, right? That is the law, that is the equation that put forth by the Newton. मागच्या लेक्चरला आपण पुढे सरकणार आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये क्वेश्चन तुम्हाला विचारण्यात आलेला आहे
तो क्वेश्चन हा आहे की जर हा न्यूटनचा युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे तर तो जर विश्वातल्या सगळ्या वस्तूंसाठी लागू पडतो तर तो आपल्याला लागू पडतो का? म्हणजे सपोज तुम्ही आहात वर्गात बसलेले आणि तुमच्याच बेंचवरती बाजूला एक मुलगा तुमचा मित्र बसलेला आहे. त्या दोन मुलांमध्ये सुद्धा हे ग्रॅव्हिटेशन लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काम करेल का? ते दोन्ही मुलं एकमेकांकडे आकर्षित केले जातील का? किती महत्वपूर्ण प्रश्न आहे की बेंचवरती बसलेले है ना, बेंचवरती तुम्हाला माहिती आहे 3 मुलं बसू शकतात पण आपण सध्या 2च पकडू, सोशल डिस्टन्सिंग आहे नाही का. मग एका बेंचवर 2 मुलं, एक एका कोपऱ्यात एक दुसऱ्या कोपऱ्यात, आणि त्या दोघांचं एकमेकांकडे आकर्षण आहे का? ते एकमेकांकडे आकर्षित केले जातात का? हे विचारलेला प्रश्न आहे. तर याचं उत्तर आहे हो, यस, देअर इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज ऑल्सो. पण मग तुम्ही म्हणणार जर यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हे दोघं एकमेकांकडे आकर्षित केले जातात, तर मग हे चिटकत का नाही एकमेकांना, असे जवळ का नाही? किंवा जवळ यायचं झालं तर कधी येतील जर हा लॉ असेल तर? तर बघा की हा लॉ ऍप्लिकेबल आहे ह्या दोघांवरती पण आहे, पण यांचं जे मास आहे, वस्तुमान आहे बॉडीचं, ते खूप कमी आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी निग्लिजिबल. जेव्हा आपण ग्रहांच्या बाबतीत बोलतो, सूर्याच्या बाबतीत बोलतो, तेव्हा हे जे ऍस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट आहे यांचं जे मास आहे प्रचंड हेवी आहे, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामधलं जे गुरुत्वीय बल आहे ते आपण काढू शकतो. जे मनुष्याचं वस्तुमान आहे ते खूप 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 कमी आहे. म्हणून त्यांच्यामधला जो फोर्स आहे अट्रॅक्शनचा तो आहे, पण तो इतका क्षीण आहे, इतका वीक आहे की तो जाणवत सुद्धा नाही. तो जाणवत सुद्धा नाही. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. मग फोर्स आहे पण तो वस्तुमान कमी असल्या कारणाने आणि डिस्टन्स कमी असल्या कारणाने काय होतं, जाणवत नाही. सगळ्यात मोठं कारण आहे वस्तुमान कमी असल्या कारणाने. ठीक आहे. तो आहे पण खूप क्षीण आहे, खूपच वीक आहे. तर हे झालं यूज युअर ब्रेन पॉवरचं. आता आज आपण घेणार आहोत याच्यावरचे 2 एक्झाम्पल. तर पहिलं एक्झाम्पल बघा तुमच्या स्क्रीनवरती, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. एक्झाम्पल 1, Mahindra and Virat are sitting on a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? बघा, महेंद्र आणि विराट हे दोघं मित्र आहेत आणि ते एकमेकांपासून 1 मीटर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून अंतरावरती बसलेले आहेत. विराटचं जे महेंद्रचं जे वस्तुमान आहे ते आहे 75 किलो आणि विराटचं जे आहे ते आहे 80 किलो. तर विचारलेलं आहे की याच्यामध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो किती असेल. ठीक आहे. बघा, 2 व्यक्ती, 2 मुलं आहेत, महेंद्र आणि विराट. एकाचं वजन 75 किलो, एकाचं 80 किलो. दोघे धष्टपुष्ट आहेत चांगले, बरोबर ना? वस्तुमान एवढं म्हटलं तर 75 आणि 80 किलो. ठीक आहे. आता ह्यांच्यामधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायच्यासाठी आपल्याला काय करायचं? सगळ्यात पहिले तर गिव्हन काय गिव्हन आहे, आर म्हणजे डिस्टन्स किती आहे त्यांच्यामध्ये, 1 मीटर आहे. त्याच्यानंतर महेंद्रचं वस्तुमान M1 75 किलो. त्याच्यानंतर विराटचं वस्तुमान M2 80 किलो. आपल्याला माहिती आहे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट जी ची व्हॅल्यू हेनरी कॅव्हेंडिशने आपल्याला दिलेली आहे, ती आहे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आता अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ काय, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर हे ना आपल्याला मिळालेला आहे तो. मग आता याच्यामध्ये किमती टाका. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ G? 6.67 × 10⁻11 इंटू M1 महेंद्रचं वस्तुमान 75 किलो, M2 विराटचं वस्तुमान 80 किलो, डिवाइड बाय 1 मीटर त्यांच्यातलं अंतर आहे, तर आपल्याला डिस्टन्सचा वर्ग घ्यायचा, R स्क्वेअर म्हणजेच काय 1 चा स्क्वेअर. आता 1 चा स्क्वेअर 1च असतो, ठीक आहे ना? त्याच्यामुळे तो लिहिला काय का नाही लिहिला खाली काय, सरळ सरळ यांचं मल्टिप्लिकेशन आहे आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर उत्तर येतं 4.002 × 10⁻⁻7 न्यूटन. -7 न्यूटन. आता हे झालं दोघांमधला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बिटवीन दीज टू. किती आहे तो फोर्स? 4.022 × 10⁻7
-7 न्यूटन, म्हणजे हा खूपच वीक आहे बघा. -7 आहे, 10⁻⁻⁷, सो इट इज व्हेरी व्हेरी वीक. आलं लक्षामध्ये? चला दुसरं उदाहरण, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन अगेन. सेकंड एक्झाम्पल. आता याचं कन्क्लुजन घेऊयात आपण. 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र अँड विराट इज 4.002 into 10⁻�7 न्यूटन. दिस इज व्हेरी स्मॉल फोर्स. If the force of friction between Mahindra and the bench on which they are sitting is 0, then he will start moving towards Virat under the action of this force. We can calculate his acceleration and velocity by using Newton's law of motion. आता पुढे जाऊयात. एक्झाम्पल 2 काय आहे? In the above example, assuming that bench on which Mahendra is sitting is a frictionless, starting with 0 velocity, where what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? हा पहिला प्रश्न आहे. आणि will this velocity change with the time and how? प्रश्न काय विचारलेला आहे बघा, की ज्या बेंचवरती महेंद्र आणि विराट बसलेले आहेत तो फ्रिक्शनलेस आहे, म्हणजेच घर्षण विरहित आहे. आता बघा, कोणतेही जे ऑब्जेक्ट असतो तो घर्षणासहित असतो, पण इथं काय सांगतायत की तो जो बेंच आहे तो घर्षणलेस म्हणजे फ्रिक्शनलेस आहे, घर्षण नाहीये त्याच्यामध्ये. तर आता एका सेकंदानंतर हा महेंद्र विराटकडे किती सरकेल असा त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. तर मग हे सोडवण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्यात पहिले तर गिव्हन लिहायचं आहे. बघा, घर्षण नसणाऱ्या बेंचवरती ते बसलेले आहेत. 1 मीटर अंतर आहे दोघांमध्ये. विराटचं वस्तुमान 80 किलो आहे, महेंद्र 75 किलोचा आहे. महेंद्र आणि यांच्यामध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, फोर्स महेंद्र किती अट्रॅक्शन होतो तो काढला आपण 4.002 into 10⁻⁷ न्यूटन. मग आता काढायचं आहे की जर घर्षण नसेल तर एका सेकंदानंतर किती सरकेल बघूयात. F इज इक्वल टू महेंद्रवरती जो फोर्स आहे तो किती आहे, 4.00 into 10⁻⁷ न्यूटन दिलेलं आहे. मास किती महेंद्रचा 75 किलो आहे. मग एक सूत्र आपल्याकडे आहे, F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. मग ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू काय करा बघा, एम ला द्या पाठवून इकडे गुणाकारा, तिकडे गेल्यावर भागाकारा, F अपॉन ए. मग F ची व्हॅल्यू आहे 4.002 into 10⁻⁷ अपॉन मास काय महेंद्रचं 75. याला कॅल्क्युलेट केलं, उत्तर काय आलं 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, विच इज अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू. 10⁻⁹ आहे, म्हणजे ही खूपच कमी आहे. आता बाय न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटनने जे गतिविषयक सिद्धांत मांडले त्यातला पहिला इक्वेशन आहे v इज इक्वल टू u प्लस at. काय व्हेलॉसिटी असणार आहे 1 सेकंदानंतर विचारलेलं आहे ना आपल्याला. मग v इज इक्वल टू u प्लस at. इनिशियल व्हेलॉसिटी नेहमी 0 असते, मग टाकली व्हॅल्यू 0 प्लस a. ऍक्सेलरेशन काढलं आपण, किती येते 5.34 into 10⁻⁹, आणि किती सेकंदानंतर टाइम t 1 सेकंद, 1 टाकला. आता येणार उत्तर तेच, 1 ने मल्टिप्लाय केलं कोणतेही संख्येला तर उत्तर तेच. म्हणून 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंद हे असणार आहे एका सेकंदानंतर महेंद्रचं विराटकडे सरकणं. आलं लक्षामध्ये? ही खूपच छोटी, खूपच स्मॉल व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, चला उत्तराचं कन्क्लुजन काय ते पुन्हा एकदा स्क्रीनवरती बघा. See, this is an extremely small velocity. The velocity will increases with time because of acceleration. The acceleration will also not remain constant because as Mahendra moves towards Virat, the distance between them will decrease, causing an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion. आता ही जी वरची व्हॅल्यू आपण आली आपली नाही का वेलोसिटी, ती आली 5.34 into 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंद. ही खूपच छोटी व्हॅल्यू आहे आणि ह्या गतीने महेंद्र विराटकडे सरकेल. पण आता जसं जसं अंतर कमी होत जाईल तसं तसं
ऍक्सेलरेशन बदलेल आणि म्हणून न्यूटनच्या सेकंड लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन नुसार तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, काढावं लागणार आहे. आलं लक्षामध्ये. त्याच्यानंतर खालचा जो पोर्शन आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर आणि डू यू नो, हे दोन्ही तुमच्या सिलेबसला नाहीये. ठीक आहे. चला तर आजच्या लेक्चरला आपण काय शिकलो. आपण बघितलं की न्यूटनने त्याचा सिद्धांत मांडला, त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर्म्युलेशन कसं केलं. दुसरं आपण शिकलो की जे एक्झाम्पल आहेत त्याच्यावरून आपण बघितलं की दोन ऑब्जेक्ट, आता हे दोन्ही महेंद्र आणि विराट एवढ्या वस्तुमानाचे, एवढे हेल्दी असून सुद्धा त्यांच्यामधला जो फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तो खूप खूप कमी आहे, नाही का. याचा अर्थ वस्तुमान खूपच जास्त पाहिजे तेव्हा ही काहीतरी व्हॅल्यू येईल जे ठोस असेल, नाहीतर ही खूप निग्लिजिबल व्हॅल्यू असते, है ना. खूप क्षीण हे बल काम करत असतं. तसंच आपण बघितलं की प्रति सेकंदाला हे किती ऍक्ट करत असतं दुसऱ्यांवरती, एकमेकांवरती. हेही ठरतं की डिस्टन्स किती आहे त्यांच्यामध्ये मीटरमध्ये आणि वेळ किती घेत आहेत सेकंदामध्ये, बरोबर की नाही. मग याच्यावरची उदाहरणं आपण सोडवली. तर आजच्या लेक्चरला मग आपण इथं थांबूयात. आजच्या लेक्चरची ही जी दोन एक्झाम्पल्स आहे सोडवलेली, ही तुम्हाला सोडवायची आहेत, हे तुमचं होमवर्क आहे. आणि तसंच याच्यानंतरचा जो मुद्दा असणार आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर, आणि एक आहे डू यू नोचं. याच्यामध्ये टायडल पॉवर तुम्हाला दिलेले आहे, ही जी समुद्रामध्ये भरती आणि ओहोटी येते ती कशी येते आणि आल्यानंतर नेमकं होतं काय. त्याच्यानंतर हा जो पोर्शन आहे तुमच्या सध्याच्या सिलेबस मधून तो कमी झालेला आहे, तरी सुद्धा आपण याच्यावरती एक नजर टाकणार आहोत, पण कधी, पुढच्या लेक्चरला. ठीक आहे. तर ह्या लेक्चरला इथं थांबूयात, भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका. धन्यवाद.